ओम शांति। आज साकार महावाक्य 15/7/2026। मधुर संतान माने जोग बल द्वारा ही आत्मारू कलंक छाड़िब, सेथिपई जोगरे केबे भी अवहेला कर नाही। प्रश्न, बाबा पिला मानकु बेहदर संपत्ति नेबा पई केउ उपाय बताउछंती जेउथिरे माया चतुर्दिगरु विघ्न पखाउछि? उत्तर, बाबा उपाय बताइछंती पिला माने तुमे ब्रह्मा कुमार कुमारी माने जड़े पितांकर संतान, परस्पर भाई भौणी अट। तुमे क्रिमिनाल आसल्ट मंद कर्म करि परिबो नाही। भाई भौणी विकार वशवर्ती होई परिबे नाही। तुमको शिव बाबांक मतरे चली बेहदर वर्षा नेबाकु हेबो, किंतु माया किछि कम नुहे। एथिरे ही चारिपटु विघ्न पकाउछि। आमे भाई भौणी अटु, जड़े पितांक ठारु संपत्ति नेउछु, एकथा भूली जाउछंती। गीता तुम्हें राव तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। गीतार गोटे अक्षर ही यथेष्ट अटे। पिलामाने जानिछंती बेहदर बाबांक ठारु बेहदर वर्षा बा संपत्ति मिलुछि एवं कल्प कल्प मिलुछि। एकथा मध्य पिलामाने जानिछंती जे बेहदर वर्षा वास्तव रे भारत को मिलुथिला, एबे ताहा नाही पुणी थरे मिलुछि। तेणु देखुछ एबे तो स्वर्गर वर्षा नाही, रावण द्वारा नरकर अभिशाप मिलुछि। अभिशाप द्वारा मनुष्य दुखी होइथांती, बर अर्थात वर्षा द्वारा सुखी होइथांती। एबे ब्राह्मण पिलामाने जानिछंती से हेउछंती बेहदर निराकार पिता एवं प्रजापिता ब्रह्मा हेउछंती बेहदर साकार पिता। प्रजापिता ब्रह्मांक बिना बेहदर साकार पिता केही होई परिबे नाही। जदिओ गांधी को बापूजी कहूथिले, किंतु कायदा अनुसार सारा मनुष्य सृष्टिर तो से बापूजी होई परिबे नाही। सारा निराकार विश्वर पूजारी बापूजी हेले शिव। एबे तुमे संतान माने जानुछ आमे शिव बाबांकर होइछु। शिव बाबा आसी वर्षा देवा पाई आमको निजर करिछंती। मधुबन कहीं आसती शिव बाबा सहित मिसिबा पाई, किंतु से निराकार अटंती। केवल शिव बाबा कहिबा द्वारा बुझीपारे नहीं, सेथिपई बाप दादा कहा जाउछि। शिव बाबा एवं ब्रह्मा बाबा, दादांकर नाम अलगा, बाबांकर नाम मध्य अलगा। से निराकार बाबा समस्तंकर पिता भी अटंती, समस्तंकर दादा मध्य अटंती। सबु पिलामानंकु बाप दादांक ठारु निश्चय वर्षा मिलिबो। बेहदर बाबांक ठारु समस्तंकु वर्षा मिलिथाए। एही बाबा ही समस्तंकर दुखहर्ता सुखकर्ता अटंती। सत्ययुगरे केही भी मनुष्य दुखी होई परिबे नाही। तार नाम ही हेउछि स्वर्ग। से हेउछंती स्वर्गर स्थापनकर्ता ईश्वर पिता। भारत सबुठारु पुरातन अटे, तेबे निश्चय सबुठारु नुआ थिला, सेथिपई तो एबे सबुठारु पुराणा होइछि। सत्ययुग कलियुग भारत को ही कहा जाउछि। वास्तव रे भारत स्वर्ग थिला, सेठारे ही लक्ष्मी नारायण राजत्व करथिले, एकथा बुद्धिरे अछि। एबे तुमे लक्ष्मी नारायणक मंदिर को गले तुमर बुद्धिरे आसीबो जे सेमानंकु एही वर्षा किपरि मिलिला, ये पूज्य किपरि हेले, केबे राज्य करिथिले, काहा द्वारा राज्य पाइथिले, एही सब कथा बुद्धिरे आसीबो। आगरु लक्ष्मीनारायणक मंदिर को जाई माला गड़ाउथिले, तांक कर्तव्य विषय कहले किछि मध्य जणा नाही। एबे केवल तुमर बुद्धिरे अछि, जहाँ मध्य क्रम अनुसारे तुमे एबे लक्ष्मीनारायणक मंदिर गले खुशी हेब। एमाने ही प्रारब्ध किपरि पाइथिले ताहा मध्य खुशी हेब। संगम जुगरे ही पाइथिले, काहेकि ना संगम जुगरे ही पुरुषार्थ करिथिले, काहेकि ना संगम जुगरे ही पुरुणा दुनिया बदलिब। संगम रे ही बाबा आसी राजयोग शिखाउथिले। एकथा मध्य जानिच बहु जन्मर शेष जन्म रे वास्तव रे ब्रह्मा थिले। ब्रह्मांक द्वारा विष्णुपुरीर स्थापना हुए।
ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହିଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବାସ୍ତବରେ ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିବେ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ନା? ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଜାପିତା ମଧ୍ୟ ଥିବେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥିଲେ ତାହା ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖୁଛୁ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ରାଜକୀୟ କୂଳ, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ପ୍ରଜାକୂଳ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କେହି ବହୁ ସାହୁକାର ହୋଇଥାନ୍ତି, କେହି କମ୍। ରାଜାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେହି ବହୁତ ଧନୀ, କେହି କମ୍ ଧନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ କାହାକୁ ବି ବୁଝାଇ ପାରିବ ଯେ ଏମାନେ ଏହି ରାଜ୍ୟ ତିଆରି କରି ଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ନିଜର ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି କେତେ ସହଜ ଅଟେ। ଅମ୍ବା କିଏ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ କହୁଛ ଏ ତ ଜଗଦମ୍ବା ଅଟନ୍ତି। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜଗଦମ୍ବା ଜଗତ୍ପିତା ଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଥିଲୁ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାବା ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଢେର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଏଠାରେ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି। ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଦେବେ ନା। ତାଙ୍କୁ ନା ମନୁଷ୍ୟ ନା ଦେବତା କୁହାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ଯେ କୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ କହିପାରିବ। ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ କୂଳର ଏବେ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାମ କେତେ ବିଖ୍ୟାତ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର କୁମାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏକ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଖରାପ କର୍ମ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ବିକାରରେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ଏହି ଯୁକ୍ତି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଅଟୁ। ବାସ୍ତବରେ ସାରା ଦୁନିଆ ବିକେ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ମତରେ ବେହଦର ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ମାୟା ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ, ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛି। ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟୁ, ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ଏକଥା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଛ ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏକ ହିଁ ଧର୍ମ ଥିଲା, ବାକି ସବୁ ଧର୍ମ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଚକ୍ର ଘୁରେ। ଏହାର ତିଥି ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଯୁକ୍ତିରେ ବର୍ଷା ନେଇଥାଉ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ମିଳିଛି ନା। ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ। ୟାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କଳଙ୍କ ବାହାରିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁରଲି ମିଳୁଛି। ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ତୁମେ କେଉଁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବ। ଧରିନିଅ ମୁରଲି ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ବି ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ଅଛି ନା ଆମେ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛୁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମର ଆତ୍ମା ତମୁ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ର ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ବତାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ବତାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ, ୟାଦର ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମକୁ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବାକ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ ଯେ ବାସ୍ତବରେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ଏହି ବାକ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଦେହର ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକର। ଏସବୁ ଦେହର ଧର୍ମ ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଏକମାତ୍ର ସେଇ ବାବାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାକୁଛନ୍ତି। ପୋପ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ହେ ଈଶ୍ୱର ପିତା ଦୟାକର, ଏହି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧୀ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅ, ତେବେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ତ ୟାଦ କରିବେ ନା, ଆଉ କାହାକୁ ୟାଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସି ପତିତକୁ ପବିତ୍ର କରାଅ। ପବିତ୍ର ଲୋକମାନେ ଭିକାରୀ ରାବଣର ଦୁନିଆରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ନିଶ୍ଚୟ ନୂଆ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। କଳିଯୁଗ ବଦଳି ସତ୍ୟଯୁଗ ତ ହେବ ନା। ବିଷ୍ଣୁ ଏଭଳି ଶାସନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ବି
ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଆସିଥିଲେ କହୁଥିଲେ ଏବେ ତ କଳିଯୁଗ ଅଛି, ତେବେ କଳିଯୁଗ ହିଁ ଚାଲିବ। ଆରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କଳିଯୁଗ କିପରି ଚାଲିବ? କଳିଯୁଗଟା କ'ଣ ଭଲ କି? ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି? କେବଳ ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅନୁଭବ ହୋଇଯାଏ ବା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ନା କିଛି ଦଲାଲି ବା ପାଉଣା ମିଳିଯିବ। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ଆସିଯିବୁ। ଯଦି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକିଏ ବି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିଯିବେ। କାହିଁକି ନା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କର ବା ବାବାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ବସିଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟେ ନା? କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଶିବ ବାବା କିପରି ଆସିବେ। ଆମର ଆତ୍ମା ଯଦି ଆସିପାରୁଛି, ତେବେ ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିପାରିବି ନାହିଁ? ଆତ୍ମା ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀରକୁ ଯାଇପାରୁଛି, ତେବେ ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିପାରିବି ନାହିଁ? ନହେଲେ ମୁଁ କିପରି ଆସିବି? ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହେ ପତିତ ପାବନ ବାବା, ଆସିକରି ପତିତକୁ ପାବନ କରନ୍ତୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସୁଛି। କଳ୍ପକଳ୍ପ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସୁଛି। ତୁମେ ଯେବେ 84 ଜନ୍ମ ପୂରା କରୁଛ, ତେବେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ବା ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଧନ୍ଦା ହିଁ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ରହିଛି, ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବ। ତୁମେ ତାପରେ ପାଳନା କରିବ। ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ମିଳିଛି ନା? କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲେ ବୁଝିବେ ଯେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବରେ କାଳୀ ଜଗଦମ୍ବା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରୂପ ଏପରି ଭୟାନକ ନୁହେଁ। ବଙ୍ଗଳାରେ କାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ବଳି ଚଢ଼ାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଯେପରି ମେଳା ହିଁ ଲାଗିଥାଏ। ସିନ୍ଧ ପ୍ରଦେଶରେ କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କିପରି ହୋଇଥିଲା? ଥରେ ଦୁର୍ଗରେ ବମ୍ ଫୁଟିଲା ତ ଜଣେ ଫକୀର କହିଲା ଯେ ବାକି କାଳୀ ଲାଗିଛନ୍ତି, ବାସ୍ ତାପରେ ସେ ଯାଇ ସେଠାରେ କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର କରିଦେଲା। ତେବେ କାଳୀ କିଏ? କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମକୁ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି, ଏଭଳି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଜାଣିନାହଁ। ଜାଣିଛ ଯେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛ, ତେଣୁ ପୂଜା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର ନା? ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ଦୁଃଖ ସେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଯେବେ କୁମାର କୁମାରୀ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମକୁ ତ କେବେ ବିବାହ କରିବାର ଖିଆଲ ବି ଆସିବାର ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଭାରତ, ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଭାରତ ହୋଇଯିବ। ଏହା ହେଲା ବିକାରୀ ଗୃହସ୍ଥୀ ବ୍ୟବହାର। ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣାଏ ନାହିଁ ଯେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କିଏ ନିର୍ବିକାରୀ କରାଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପୁଣି ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିକାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ତ କେବଳ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ତ ଏବଂ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଫରକ ରହିଛି, ଏହି କଥା କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିବ, ସେତେବେଳେ କେତେ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ହିଁ ଥିଲା, ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ରରେ ଚକ୍ର ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କମ୍ ଲୋକ ଥିବାରୁ କେତେ କମ୍ କେତେ କମ୍ ଜାଗା ନେଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କମ୍ ଲୋକ ଥିବାରୁ କେତେ କମ୍ ଜାଗା ନେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ସୀମା ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ଆତ୍ମାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଚାଲିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେବେ ସେଠାରୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଆସିବେ, ସେବେ ହୋଇଯିବ। ମନୁଷ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯେବେ ସେଠାରୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଆସିବା ଶେଷ ହୋଇଯିବେ, ତୁମର କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଯେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ହେବ, ସେମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଯାଇ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏହା ତ ମୁଖ୍ୟର କଥା। ଏହା ତ ବୁଝିବାର କଥା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ସେଠାରେ ରହିଲୁ। ଏବେ ସେଠାରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆଉ କୌଣସି କେହି କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ବିସ୍ତାର କଥା। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, ନିଜର ପ୍ରିୟ ପିତାମାନଙ୍କୁ ୟାଦ କର।
बाबा को याद कले तुमर फायदा अच्छी। इतिहास भूगोल तो मनुष्य माने यही इतिहास भूगोल तो मनुष्य बहुत पढ़ुंट। चंद्र रे कौन किछि अच्छी? सूर्य तो सूर्य चंद्र ठार मध्य ऊर्ध्व को जाउची। यही ज्ञान बुद्धि रे रहूना। जानिछ जे ड्रामार प्लान अनुसार बाबा ये सब बुझी जाइछंती। बाबा ही कहउछंती मो बुद्धि को शिकार। भक्ति मार्ग रे मध्य मोर ही पार्ट रही। यह तो ड्रामा अटे ना, तुम उपरी मु मध्य पाठधारी अटे। मोर काम है तुमको पतितर पावन कराइबा। जे किछि करिथांती तांकर महिमा ज्ञान होइथाए। ये सुखधाम मालिक थिले। एबे तो अनेक प्रकार केते दुख रही। आजिकल कहीं मल्ला झगड़ा है जदिओ कहा पाखरे अस्त्र गोटे पद्म अच्छी लक्षे कोटी गोटे पद्म अच्छी किंतु कौनसी रोग आदि हेले कौन करिवे? बिरजांक पाखरे केते पैसा अच्छी, तांको पाखरे गोटे जन्म ही पास परसा दुख रही। एबे तो टंका पैसा आदि सब माटी रे मिसी जीव। अच्छा मीठे मीठे शिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं याद प्यार। रूहानी पिलामानकर रूहानी संतान मानक प्रति नमस्ते। आमर रूहानी संतान मानकर मध्य रूहानी पिता को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा अच्छी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करी घर को फेरिबा को हेबो, किंतु सेतेबेले आमे घर को फेरिबा जेतेबेले आत्मा मानकर आसीबा बंद हेबो। एही विस्तार को बुद्धि रे रखी एकमात्र बाबा को स्नेह रे याद करबा को हेबो। 2 नंबर आमको ज्ञानर आलोक मिलिछि, सेथिपय निश्चय बुद्धि होई बाबांका ठारो पूरा संपत्ति नेबा को हेबो। केउठी रहिले मध्य याद र बल द्वारा आत्मा को तमो प्रधान रु सतो प्रधान करबा को पुरुषार्थ करबा को हेबो। वरदान धारणा पाई मुख्य सारांश 1 नंबर कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करी घर को फेरिबा को हेबो, किंतु सेतेबेले आमे घर को फेरिबा जेतेबेले आत्मा मानकर आसीबा बंद हेबो। एही विस्तार को बुद्धि रे रखी एकमात्र बाबा को स्नेह रे याद करबा को हेबो। 2 नंबर आमको ज्ञानर आलोक मिलिछि, सेथिपय निश्चय बुद्धि होई बाबांक ठारो पूरा संपत्ति नेबा को हेबो। केउठी रहिले मध्य आद्र बल द्वारा आत्मा को तमो प्रदान सतो प्रदान करिवार पुरुषार्थ करबा को हेबो। वरदान अच्छी सामान्य स्थित रही विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करथिबा देह अभिमान मुक्त हुआ। पाठपढ़ार मूल लक्ष्य है देह अभिमान मुक्त हेबा, देही अभिमानी हेबा। तेबे एही देह अभिमान ठारू नियारा अर्थात देही अभिमानी हेबार विधि है सर्वदा सामान्य स्थित रहिबा। संगठन रे एही एवं भविष्य रे जो सब अनेक गुड़िए सम्मान रही से कौन सी गोटे गोटे भी सम्मान रे स्थित रहिबा आवश्यक। देह अभिमान समाप्त होगा लगे। जो मैंने सम्मान स्थित रही था स्वतः ही मान प्राप्त होता है। सर्वदा सम्मान स्थित रहिबा वाला ही विश्व महाराजन होता एवं विश्व से सम्मान दे थाए। स्लोगान जेपरी समय से निज को परिवर्तन करने ही होची सही सुना हेबा। अव्यक्त सारा ज्वाला स्वरूप स्थिति रही शक्तिशाली जोगर अनुभव कर। एवं निर्भय एवं ज्वालामुखी प्रकृति और आत्मा मान भितर जो तमगुण रही सेगुड़ी को भस्म कर। तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप जोग, यही जोग द्वारा ही मायार व प्रज्वलित विकार तपस्या द्वारा ज्वाला स्वरूप एवं जोग द्वारा ही मायार प्रकृतिर विकराल रूप मध्य शीतल हो तुमानकर तृतीय नेत्र व ज्वालामुखी नेत्र माया को शक्तिहीन करदेव। ओम शांति।